بكل خير، أن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وما معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا أمان الخائفين، آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين، نجنا مما نخاف. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وبلوغ كل مأمول، وإلى حضرة الرسول محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الرحمات، وبعفوه تبدل السيئات بالحسنات. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم إلى أنوار العلم ومعرفة العلم والحكمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح افتح لنا باب علمك يا كريم.
اللهم يا معلم آدم علمنا ويا معلم سليمان ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا يا رب من فتوحات عندك يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, saudaraku, saudariku yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidupnya, kesehatan dalam jasmaninya, keharmonisan dalam rumah tangganya, kelapangan dalam rezekinya, dan selalu dalam perhatian dan pandangan Allah Subhanahu wa taala menemani hari-hari di bulan mulia ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Yang mana dengan nikmat itu kita bisa mengarungi hari-hari demi hari dengan penuh ketaatan. Nas'alullah lanal qabul. Semoga Allah mengkabulkan, menerima amal-amal ibadah kita selama Ramadan. Tak terasa Ramadan di penghujung akhir. Ramadan akan kembali lagi di tahun akan hadapan. Akan tetapi jiwa kita yang tidak ada jaminan kita akan jumpa lagi dengan Ramadan atau tidak. Semoga kita termasuk orang yang Allah panjangkan umurnya dan panjangkan kebaikannya, dibanyakan kebaikannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah tala umruh, umurnya panjang. Wa hasuna amaluh, amalnya baik. Jadi sepanjang umurnya dipanjangkan juga kebaikannya. Jadi sebaik-baiknya kita adalah diberikan oleh Allah nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat dibangunkan setiap pagi oleh Allah, dan di situ kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengerjakan suatu amal kebaikan. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian, jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam mengarungi aktivitas kehidupan ini dengan positif-positif sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Belajarlah, karena dengan belajar itu kita akan mengenal Allah. Belajarlah, karena dengan belajar itu kita akan mengenal dunia. Belajarlah, karena dengan belajar itu kita akan mengenal akhirat. Sebab hamba-hamba Allah atau sebab manusia, kenapa dia tidak menemukan kebahagiaan? Karena dia tidak mengenal dengan Allah dengan benar. Karena dia tidak mengenal hakikat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Karena dia tidak mengenal siapa Rasulullah SAW yang memberikan syafaat nanti kelak. Maka kullama azumal amru, kullama azumal amir, atau al-amru. Itu kata Syekh Ratib An-Nablusi, guru saya di Damaskus. Beliau punya ensiklopedia Asmaul Husna 3 jilid. Di dalam kitabnya beliau berkata, kullama azumal amir atau tal amru atau tal amra. Selama engkau mengagungkan Sang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala, engkau mengenal sebaik-baiknya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjalankan perintah-perintahnya dengan senang hati. Ya. Ada pepatah Arab, pantun Arab mengatakan apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa kullu ma fawqat turabi turabu. Kullu syai'in hayyinun. Setiap segala sesuatu di muka bumi itu akan mudah dan ringan. Ya. Ketika kita mengenal siapa pencipta, siapa yang penyuruh kita, siapa yang memerintahkan kepada kita, ya. Maka dari itu kita harus mengenal Allah sebaik-baiknya ma'rifah, sebaik-baiknya pengenalan. Karena ini akan mendapatkan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita lanjutkan kajian kita di dalam surat Al-Kahfi dalam tadabburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik dan bisa mengambil ibrah dari kisah tadabbur surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi Allah bercerita kepada kita, tuan-tuan, yaitu bercerita tentang 4 kisah.
Maka Allah Subhanahu wa taala wajar ya mengajarkan kepada kita tentang kisah-kisah karena di dalam Al-Qur'an karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berkata laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah mereka yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Orang-orang cerdas untuk mengambil ibrah. Maka hadisai yuftara. Dan di dalam kisah Al-Quran itu bukanlah kisah yang fiktif, bukan kisah yang dongeng belaka, bukan asatirul awwalin, bukan. Tapi di dalamnya terdapat kisah-kisah kaum terdahulu yang pernah terjadi, yang mana mereka itu diabadikan, ditulis oleh tinta emas, diberikan oleh Allah sesuatu peringatan supaya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Maka Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun." Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah-kisah orang-orang terdahulu kepada kaummu, la'allahum, supaya mereka yatafakkarun, dapat berfikir. Jadi, kalau kita baca Al-Qur'an, maka kita sempatkan untuk merenungi, mentadaburi isi kandungannya. Ketika lewat ayat-ayat kisah-kisah, kita berpikir, apa faedah yang mesti saya ambil dari kisah tersebut. Itulah orang yang cerdas, orang yang cerdik. Ketika azab, ada ayat, kita berta'awud, ya Allah, lindungi aku dari azabmu yang pedih. Ketika ada surga, ayat rahmat, ya Allah, nas'aluka rahmatan min indik. Mohon kami berikan daripadamu kasih sayangmu yang begitu luas, ya. Jadi, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. 3 kisah sudah kita sebutkan dan kita bahas pada pertemuan yang lalu semuanya, Masya Allah, beserta solusi-solusinya. Makanya dari awal surat Al-Kahfi itu Allah katakan, In ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami jadikan semua yang ada di atas muka bumi ini adalah sebagai perhiasan. Tahu perhiasan? Sesuatu yang indah dipandang. Zina, ya. Untuk apa Allah jadikan muka bumi ini di atasnya semua itu sebagai perhiasan untuk kita? Allah punya maksud. Allah ingin menguji kita, lina beluahum. Allah ingin memberikan cabaran kita, memilih kita, mana di antara mereka yang terbaik amalannya. Ini adalah salah satu ujian Allah. Sebagaimana kita diperintahkan untuk beramal yang baik sebagai salah satu diciptakannya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tugasan utama kita berada di muka bumi. Maka Allah jadikan hamparan di muka bumi ini sebagai perhiasan supaya kita mengambil mana amal yang terbaik yang akan kita hadirkan nanti, menemani kita nanti di akhirat. Maka mulailah Allah menyebutkan tentang kisah-kisah setelah Allah memberikan statement dunia dan seisinya, muka bumi dan di atasnya adalah perhiasan. Allah memberikan kisah-kisah 3, ya. Pertama Allah sebutkan kisah tentang Ashabul Kahfi, tuan-tuan. Allah sebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan. Mereka terfitnah. Mereka terfitnah dengan lingkungan, terfitnah dengan kondisi masyarakat, terfitnah dengan kondisi sosial, yang mana mereka tinggal di suatu negeri yang semuanya kufur, yang mana semuanya itu masyarakatnya musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala. Hanya sekelompok pemuda-pemuda saja yang beriman bahwasanya, tuan-tuan, Bapak Ibu hadirin sekalian, bi'ah. Bi'ah itu artinya bahasa Arab, ya. Bi'ah itu milieu. Bi'ah itu lingkungan. Lingkungan itu mempunyai pengaruh kepada kita, bisa merubah kita, bisa merubah akidah seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para pemuda Ashabul Kahfi untuk meninggalkan lingkungan tersebut. Karena dia menjaga akidahnya, mempertahankan akidahnya padahal dia orang berada, orang anak-anak elit, orang-orang yang anak-anak orang-orang kaya. Dia tinggalkan kemewahan, gemerlap dunia, padahal dia mau, tapi dia tidak mau terlena dengan kemewahan ayahnya, ibunya, tidak, ya. Fa'wu, kata Allah, ilal kahfi, pergilah kalian ke gua.
Maka mereka pergi ke gua untuk menghindari fitnah lingkungan, fitnah fitnah masyarakat, ya. Kampung negeri itu yang musyrik semua penduduknya, bahkan rajanya. Dia diburon, dia dicari untuk dibunuh, dimurtadkan, ya. Karena kalau mereka tinggal tetap pasti akan terpengaruh berubah iman mereka, maka mereka bersembunyi dan Allah tidurkan mereka selama 309 tahun lamanya. Itu kuasa Allah. Dia menjaga Allah, maka Allah akan menjaga mereka. Masya Allah. Fallahu khairun hafidha. Allah adalah sebaik-baik penjaga, pelindung. Contoh yang kedua adalah kisah tentang sahibul jannatain. Sahibul jannatain, pemilik dua kebun, ya. Sahibul jannatain ini adalah orang yang diberikan harta dunia, tapi dia terlena dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dia sombong, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengejek kawannya, menghina, mencaci maki kawannya yang miskin. Ana aktsaru minka mala wa azu nafaro. Aku adalah orang yang lebih banyak hartanya daripada kamu. Wa azu nafaro, dan saya punya anak buah yang banyak, punya pembantu yang banyak, punya pengikut yang banyak, punya follower yang banyak. Jadi jangan sampai terlenakan oleh banyaknya harta. Karena orang yang banyaknya harta ini akan oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Ente bersyukur nggak sama Allah? Ya, ini orang yang diberikan dua kebun anggur yang mewah, kemudian dia kufur kepada nikmat Allah. Harusnya harta yang dia miliki ini menjadikan dia bersyukur, tetapi dia berkufur kepada Allah. Dia tidak bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah tersebut dengan fitnah dunia, fitnah harta, ya. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, mengkisahkan kepada kita tentang kisah tentang ketiga siapa? Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir yang mana menjadi seorang guru, seorang nabi menjadi seorang guru, yang mana Nabi Musa alaihissalam qoma khatiban. Nah, ini saya lihat dulu ya. Mana kisahnya Nabi Khidir itu? Nah, Nabi Musa itu suatu ketika beliau berdiri dan menjadi seorang khotib di depan kaumnya Bani Israel. Nabi Khidir saat itu apa namanya menjadi gurunya. Khatiban, Nabi Musa menjadi khatib. Para jamaahnya yang yaitu para para kaum Bani Israel, salah satu di antara mereka bertanya kepada Musa alaihissalam. Para jamaahnya ini terpukau, terkagum dengan ceramahnya, dengan tausiahnya Nabi Musa. Sampai di antara mereka bertanya, "Ya Musa, apakah di muka bumi ini ada orang yang lebih alim daripada engkau?" Ya, itu pertanyaan salah satu daripada kaumnya Bani Israel. Adakah orang yang paling alim daripada kamu, wahai Musa? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Justru tuan-tuan, Nabi Musa mengatakan ini bukan karena sombong, ya. Kalla wahasya, tidak sama sekali. Beliau mengira saja bahwa dirinya adalah orang yang paling alim dalam perkiraan dia. Jadi maka Allah pun menegur dia, aitab. Atab Allah, Allah menegur dia, Allah mencaci dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada dia, wahai Musa, carilah ilmu. Aku mempunyai hamba di antara para hambaku yang bernama Khadir, yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh kamu, wahai Musa. Maka disitulah Allah jelaskan kepada kita. Allah ceritakan kepada kita kisah Nabi Musa yang sudah sampai derajat kepada Nabi. Nabi Musa, tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian, beliau sudah mencapai darajatun Nabi, darajatun nubuwah, derajatnya, makomnya kenabian. Tapi dia tetap menuntut ilmu. Nah, ini teguran buat kita nih. Kita belum apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi malas untuk menuntut ilmu. Nabi Musa sudah menjadi nabi, beliau masih tetap menuntut ilmu disuruh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berjalan. Beliau pun bersafar jauh, berkilo-kilometer, ratusan kilometer bahkan. Oh, Kuba, bahkan dia sempatkan bertahun-tahun gak peduli kata Nabi Musa, karena dia seorang yang kuat. Sampai saya tuh bertemu dengan hamba Allah yang bernama Khadir, ya, untuk menuntut ilmu di hadapan dia.
Dan di situ kita dijelaskan berbagai faidah, Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di situ Nabi Musa belajar bagaimana kelakuan, tingkah laku Nabi Khadir yang tidak masuk akal. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan apa-apa yang tersirat, apa-apa yang tersembunyi, bahwa kita seorang murid tidak boleh komplain kepada guru. Seorang murid tidak boleh banyak bertanya kepada guru, apalagi mengkritik guru. Ini adalah pelajaran buat kita ambil bahwa Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini kita harus belajar. Di situ ada hal-hal yang belum kita ketahui, maka kita harus sabar. Nabi Musa kehilangan kesabaran sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dia dan mengatakan dia, seandainya Musa bersabar, maka Allah pasti akan menceritakan kita kisah-kisah tentang di surat Al-Kahfi lebih banyak lagi. Tapi sebab Nabi Musa tak sabar, Allah hanya ceritakan tentang Musa dan Khidir hanya 3 saja. Ya, pertama Nabi Khidir merusak kapal perahu, kapal laut, kayunya dia copot dengan tujuan untuk menyelamatkan pemiliknya, yaitu orang miskin, wa ahlul masakin, yang pemiliknya. Kalau tidak dirusak pasti akan diambil oleh raja yang zalim di kampung tersebut. Ini adalah mengajarkan kita mengambil irtikabu akhafud dorarain, mengambil mudarat yang lebih ringan. Ya, sama seperti kejadian di surat Ar-Rum, Gulibatir Rum, telah menang tentara Romawi. Ya, di situ Romawi sama Persia itu sama-sama musuh kita. Romawi beragama Nasrani. Mereka menyekutukan Allah, tapi dia mempercayai Allah, tapi dia punya Tuhan lain. Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan Ruhul Kudusnya. Persia majusi penyembah penyembah api, ya kan? Tapi yauma idzin yafrahul mu'minun. Di situ umat kaum beriman, kaum muslimin yang beriman berbahagia, bangga dengan kemenangan Romawi di surat Ar-Rum ya, di awal-awal itu. Kenapa? Kenapa umat Islam berbangga dengan Romawi? Padahal Romawi juga musuh Islam. Dia menyekutukan Allah. Karena apa? Dia diambil kaidah irtikabu akhafud dararain. Yauma idzin yafrahul mu'minun. Orang-orang beriman bergembira kemenangan Romawi. Karena Romawi masih beriman kepada Allah, tapi dia menyekutukan Allah, itu saja. Sedangkan Majusi dia telak, dia itu penyembah api. Maka dari situ kita mengambil mana yang lebih ringan mudaratnya. Itu ya. Bagaimanapun sama, kita harus mengambil kisah dari Ashabul Kahfi yang nama Khidir alaihissalam. Kedua, kisahnya dia membunuh anak kecil karena dikhawatirkan akan mempengaruhi akidah orang tuanya. Ya, kemudian Nabi Musa juga mengkritik Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir, kejadian yang ketiga, memperbaiki dinding wall milik 2 anak yatim. Di situ ternyata ada harta yang disimpan oleh Allah sebab orang tua yang soleh. Tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian, semoga kita dijadikan oleh Allah orang tua yang soleh. Bapak menjadi bapak yang soleh. Ibu semuanya menjadi ibu yang solehah untuk anak-anaknya. Madrasatul ula, pendidik pertama, pemberi tauladan. Ya, Masya Allah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk membimbing, mendidik anak-anak kita dan menjadi suri tauladan qudwah hasanah untuk mereka. Semoga kita mendapatkan kemanisan apa yang kita tanam dan anak-anak kita juga merasakan kemanisan kesolehan kita. Sebagaimana Nabiullah Khidir alaihissalam memberikan contoh bahwa 3 perkara ini adalah semua rahasia Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada orang tua soleh dapat menjamin harta masa depan anak-anaknya. Begitu, tuan-tuan. Sekarang kita melanjutkan kisah yang keempat. Allah sebutkan tentang fitnah jabatan. Bagaimana ada seorang hamba yang mulia, hamba Allah yang sangat mulia sekali. Dia bukan hanya seorang hamba, tapi dia adalah hamba Allah yang diberikan kekuasaan, diberikan jabatan. Dia adalah seorang raja. Kedudukannya sebagai raja menjadikan dia bertakwa tambah kepada Allah. Bayangkan, dia seorang raja tapi dengan jabatannya, kedudukannya, kekuasaannya dapat menghantarkan ketakwaan kepada Allah.
menjadikan dia seorang wali di antara aulia Allah. Subhanallah. Zulkarnain. Allah menceritakan kepada kita seorang yang diuji dengan kekuasaan. Namun beliau berhasil di dalam menghadapi ujian kekuasaan. Dialah Zulkarnain. Dan ini sebagai pelajaran bagi para pemimpin-pemimpin kita ini. Para raja, malik, amir, syekh, presiden, gubernur, siapapun lah yang menanggung amanah-amanah rakyat. Belajar dari kisah Zulkarnain. Supaya mereka tidak sombong dan supaya mereka tidak lalai. Kalau harta saja bisa membuat orang lalai, lupa dari Allah, buat orang lupa diri, apalagi kekuasaan, fitnah kekuasaan, ya, yang lebih dahsyat ujiannya daripada harta. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa fitnah kekuasaan lebih besar daripada fitnah harta. Allah berikan contoh, Allah berikan misal. Ada hamba-hamba Allah yang mulia mendapatkan kedudukan, tetapi justru mereka bertambah ketakwaannya kepada Allah dan dijadikan kedudukan tersebut, kekuasaan tersebut, jabatan tersebut untuk selalu dikedepankan maslahat umat, yaitu untuk kebaikan. Kita akan bercerita tentang Zulkarnain, ya, tentang fitnah kekuasaan. Namun beliau Subhanahu wa taala Allah ceritakan dia sukses dalam menghadapi ujian ini. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Orang-orang siapa ini yang bertanya? Orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini mereka banyak tanya karena mereka ini mendapat perintah dari Yahudi Madinah untuk bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa nggak jawab tentang kisah Zulkarnain? Nabi Muhammad bisa nggak jawab tentang Ashabul Kahfi? Siapa mereka? Nabi Muhammad bisa nggak menjawab tentang kisah Ruh? Ya, Nabi Muhammad baru bisa menjawab setelah 2 minggu turun wahyu satu surat penuh, yaitu surat Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, Allah membimbing Nabi Muhammad, ya Muhammad katakan, sa'atslu alaikum minhu dzikra. Katakan, aku akan bacakan kepadamu, wahai orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, kisah sebagian saja, ya. Jadi kisah Zulkarnain itu kisahnya sebagian saja, tidak detail. Maka bertanya kepada Nabi Muhammad orang-orang kafir Quraisy itu. Asbabun nuzul tadi saya sebutkan tadi, orang-orang kafir ini banyak tanya, ya kan? Nah, itulah. Bapak Ibu, tuan-tuan, jemaah sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah menyuruh Nabi Muhammad tak membacakan kisah Zulkarnain seluruhnya, tidak. Tapi kul sa'aslu alaikum minhu sebagian saja, zikro, ya. Karena Al-Quran itu, tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran itu bukan kitab sejarah, bukan. Al-Quran itu bukan isinya semuanya histori, bukan. Al-Quran bukan buku tarikh, Al-Quran bukan ensiklopedia sejarah, tapi Al-Quran di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu, sains, iman, ketakwaan, tentang kisah, tentang surga, tentang azab, tentang teknologi. Inilah cara Allah mendidik kita. Allah ingin menyampaikan apa yang perlu untuk disampaikan. Dan itu kata Allah sudah cukup untuk kita renungi, untuk kita tadaburi. Sebagai ibrah dan sebagai bahan, sebagai bekal untuk kondisi umat kita ini. Maka tidak didapati dalam Al-Quran kisah Zulkarnain ini full secara detail. Seperti siapa istrinya Zulkarnain, siapa anak-anaknya, berapa istrinya, berapa anaknya, kapan meninggalnya. Tidak. Karena Quran tidak membahas hal yang seperti itu. Karena Quran menyebutkan kisah yang singkat dan padat akan makna yang tersirat dan tersurat. Ini untuk apa tujuannya? Untuk menguji keimanan kita terhadap hal-hal yang gaib. Kalau dijelaskan semua, ya mungkin kita hilang nilai keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala buka hal gaib itu, kalau seandainya Allah buka hal yang gaib, maka ramai orang banyak beriman. Ya enggak? Allah perlihatkan surga, banyak orang ramai beriman. Allah perlihatkan neraka, pada takut masih masuk Islam, masuk beragama Islam, beriman kepada Allah, ramai. Namun Allah sembunyikan hal-hal yang gaib,
untuk kita diuji bagaimana keimanan kita, kokohnya iman kita. Nah, itu ya. Jadi sama halnya di Al-Qur'an itu tidak secara detail menceritakan hal-hal kayak di dalam surat apa surat Yasin tuh ya. Wajah rajulun min aqsal Madinah ya. Rajulun, siapa pemuda ini yang datang dari ujung kota? Surat Yasin tuh nggak disebutkan. Maka Rasulullah SAW diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kul saat lu katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kafir Quraisy musyrikin, pembesar orang-orang kafir Quraisy musyrik Mekah, saat lu alaikum minhu zikro, ya saya akan ceritakan sebagian saja. Nah sekarang saya mau bertanya, ada pertanyaan, kenapa dinamakan Zulkarnain? Dinamakan Zulkarnain, para ulama membahasnya karena secara bahasa Zu itu artinya mempunyai. Al-Qarn itu artinya tanduk. Al-Qarnain dua tanduk. Zulkarnain mempunyai dua tanduk. Ya, ada perbedaan khilaf pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Zulkarnain itu dia benar-benar mempunyai tanduk. Ada yang mengatakan juga para ulama dia memiliki dua tanduk karena dia menguasai bagian barat bumi dan dia menguasai bagian timur bumi. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga ya mengatakan dia mempunyai tanduk karena dia menguasai Persia dan Romawi. Ada juga yang mengatakan dia adalah kinayah, dia sebab bisa mengalahkan siapa saja yang bisa menghalanginya karena dia memiliki dua tanduk. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan, ini adalah pendapat-pendapat. Yang penting disebut dia adalah sang pemilik dua tanduk, Zulkarnain. Apakah dia seorang nabi? Bukan. Apakah dia seorang malaikat? Bukan. Di sini juga ada antara khilaf. Ya, ada yang mengatakan dia seorang nabi karena dalam surat Al-Kahfi Allah langsung berkata kepada Qulna ya Zulkarnain. Allah langsung berkata kepada Zulkarnain, ya, imma an tu'aziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ya Zulkarnain, terserah engkau mau azab. Jadi Allah langsung berbicara, berkata kepada Zulkarnain. Tapi seakan-akan Allah berbicara kepada Zulkarnain itu dikatakan ini beliau adalah seorang nabi. Padahal sebagian ulama mengatakan dia bukan. Makanya Sayyidina Ali sampai tafsir Ibnu Katsir mengatakan pendapatnya Ibnu Ali, lam yakun nabiyan wala malakan walakin abdan salihan. Zulkarnain adalah bukanlah seorang nabi wala malakan, bukanlah seorang malaikat, walakin akan tetapi abdan salihan. Dia adalah seorang hamba yang saleh, ya. Jadi Zulkarnain adalah seorang hamba yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu tidak penting ya, dia nabi atau bukan. Yang penting adalah kita ambil pelajaran dari kisah beliau nih. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami telah memberikan kedudukan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Jadi Allah berkata, kekuasaan di muka bumi dia miliki. Dia diberikan sebab untuk menuju kejayaan. Masya Allah, kata Allah ya. Jadi Zulkarnain itu raja yang sempurna, segala keperluan raja dia miliki semua. Maka Allah katakan, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan segala macam sebab untuk dia menjadi orang yang jaya, mendapatkan tujuan dia. Ya, tayyib. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, fa'atba'a sababa. Maka dia menempuh suatu jalan, melanjutkan perjalanan, menelusuri bumi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan. Dia gunakan Zulkarnain ini untuk bertakwa kepada Allah. Dia gunakan jabatan yang diberikan oleh Allah untuk dakwah. Dia berjalan di muka bumi ini, telusuri setiap jalan demi jalan, bahwasanya jabatan itu tak selamanya. Jabatan adalah sementara dan akan hilang begitu saja, ya, kata Zulkarnain. Maka ketika Allah berikan kesempatan dia mempunyai kekuasaan, dia gunakan untuk berdakwah.
Fa'atba'a sababa. Dia melanjutkan bertualang. Dia ingin mengecek satu persatu rakyatnya. Fa'atba'a sababa. Dia tempuh suatu jalan untuk bertakwa. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Masya Allah. Ketika beliau berjalan, sampailah beliau di ujung barat, ya, di tempat mana terbenamnya matahari. Dia telah sampai di ujung barat bumi. Masya Allah. Apa yang dia temui? Wajada taghrubu wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Dia dapati, dia melihat matahari terbenam, tenggelam di dalam lautan yang berlumur hitam. Itu lihat ujung barat itu. Dia telusuri sampai ke ujung barat muka bumi ini. Apalagi dia ketemui wa wajada indaha qauma. Ternyata di situ ada suatu kaum. Zulkarnain temui suatu kaum. Apa Allah berkata kepada dia? Qulna ya Zulkarnain imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Maka disinilah Allah berkata, wahai Zulkarnain, terserah ente, terserah kamu, terserah engkau. Engkau azab mereka, siksa mereka, atau engkau berbuat baik kepada mereka. Itu pilihan Allah ya kepada Zulkarnain. Ente temui kaum itu di ujung barat bumi, kamu mau siksa mereka, monggo, silahkan, tafadhol. Ente mau berbuat baik kepada mereka, silahkan, tafadhol, silahkan. Ya, di situ. Jadi ada pilihan. Kemudian apa didapati di tempat tersebut? Zulkarnain akhirnya dia berkata kepada kaumnya, qala, maka dia pilih jalan yang kedua, yaitu antatakhidha fihim husna. Dia pilih jalan untuk berdakwah, bukan mengazab, bukan untuk mensiksa. Zulkarnain mengajak beriman. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Barang siapa kalian berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Barang siapa kalian berbuat durhaka kepada Allah, kami akan menghukum kalian. Lalu dia akan dikembalikan. Kalau kalian mati, kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian Allah di akhirat. Kemudian Allah akan mengazab mereka juga dengan azab yang keras. Itu kata Zulkarnain kepada kaumnya. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan seandainya kalian ada yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendapatkan jazaa'anil husna, pahala yang terbaik sebagai balasan. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kalian akan mendapatkan perintah-perintah yang mudah. Nah, itu ketika beliau sampai di ujung barat, dia menyaksikan terbenamnya matahari di lautan yang berlumpur hitam. Dia temui kaum yang di situ. Allah perintahkan, ente mau azab, terserah. Ente mau dakwahi, terserah. Masya Allah. Ini seorang raja yang gunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk berdakwah. Dia ajak beriman kepada Allah kaum yang ada di ujung barat tersebut. Ya. Summa atba'a sababa. Kemudian dia lanjutkan kembali perjalanan beliau berpetualang, merantau, mengecek satu persatu rakyatnya, kaumnya. Sampai hatta idza balagha matli'asy syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Dia dapati di ujung terbit matahari sebelah timur. Jadi beliau telah sampai di ujung timurnya muka bumi ini. Dia dapati matahari terbit. Masya Allah. Dia dapati juga kaum yang mana di sana tidak ada pelindung bagi mereka antara cahaya dan cahaya matahari dengan mereka. Jadi Zulkarnain temui matahari terbit
di ujung timur, dan dia temui ada kaum yang di sana tidak ada penghalang antara matahari sinarnya dengan mereka. Artinya apa? Ini bisa menjadi apa, kajian para ulama ahli tafsir mengatakan mereka ini kaum-kaum primitif, tidak mempunyai rumah, ya, tidak mempunyai kemajuan teknologi, ya. Jadi mereka ini maksudnya apa, pelindung dari matahari? Di sini ada khilaf. Mungkin mereka ini dari pakaian, pendapat mereka ini mungkin kaum ini mereka tidak memakai pakaian, akhirnya sehingga terkena sengatan matahari. Ini pendapat. Ada kaum ini jauh dari peradaban, ya, sehingga mereka tidak mengenal adanya rumah, sehingga mereka tidak ada yang menghalangi antara mereka dengan matahari. Itu pendapat. Ada juga yang mengatakan pendapat lain, mereka di situ tinggal di situ dan matahari itu tidak pernah terbenam. Ya, ada di suatu negara kayak mana itu, ya, Georgia atau di mana gitu. Ada matahari itu tidak terbenam berapa hari. Ini beberapa tafsiran saja mengapa Allah jadikan mereka itu tidak terhalangi antara dia dengan matahari. Allah alam mana yang lebih tepat, ya. Nah, intinya ini sifat kaum tersebut. Antara matahari dengan dia tidak ada penghalang. Kata Allah, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra, dan sesungguhnya kami mengetahui segala apa yang ada padanya Zulkarnain. Kemudian tuan-tuan, di sini Allah menceritakan lagi, summa atba'a sababa. Zulkarnain menempuh perjalanan kembali. Dia melakukan perjalanan yang ketiga kalinya. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qawla la yakaduna yafqahuna qawla. Nah, ini perjalanan yang ketiga ditempuh oleh Zulkarnain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di sini dia, Zulkarnain ini Masya Allah hidupnya penuh dakwah. Yang tadi dia katakan di yang pertama, kalau kalian berbuat zalim, aku akan perangi kalian, ya kan? Saufa nu'adzibuhu. Kalau kalian beramal soleh, kalian akan dibalas oleh Allah dengan amal yang baik, dengan balasan yang baik. Itu kelompok yang pertama. Sampai Allah berkata, waqad ahatna bima ladaihi khubra. Allah Maha tahu segala apa yang terjadi pada Zulkarnain, pada kekuatannya Zulkarnain dengan segalanya. Kemudian Allah lanjutkan lagi perjalanannya sampai baina saddaini, yang ketiga ini, tatkala dia tiba di antara dua gunung, baina saddaini, ya. Ini gunung contohnya, dua gunung, min dunihima qauma, dia dapati ada suatu kaum, ada sebuah kaum, mereka tidak faham, la yafqahuna qawla. Mereka yakaduna yafqahuna qawla, la yakaduna yafqahuna qawla, tidak faham terhadap bahasa. Zulkarnain berbicara, bercakap apa, kaum itu tidak faham. Tidak faham, ya. Kemudian Allah lanjutkan, qalu ya Zulkarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ini adalah aduan rakyat kepada raja. Kemudian mereka kaum yang ketiga ini berkata, curhat, mengeluh, mengadu kepada Zulkarnain. Ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj, mereka ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan, mufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi ini. Kaum yang di dua bukit ini mengadu kepada Zulkarnain, teman-teman. Mereka rakyat mengadu kepada sang raja, wahai Zulkarnain, ini kaum yang bernama Ya'juj wa Ma'juj, mereka berbuat kerusakan. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maukah engkau, wahai Zulkarnain, membuatkan bagi kami dinding penghalang antara kami dengan mereka, dan kami akan berikan kepadamu upah. Masya Allah. Kaumnya ingin memberikan upah kepada Zulkarnain untuk agar supaya Zulkarnain membuatkan mereka bendungan, sad.
ya, membuat benteng, membuat penghalang antara kaum dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ini gunung ya, dua. Ya'juj wa Ma'juj di depannya, kaumnya ini di belakang. Kaum ini mengadu kepada Zulkarnain, ya Zulkarnain, ente mau nggak saya kasih duit nih, saya kasih uang, saya kasih upah, ya. Tapi kamu halangi kami di antara dua bukit ini, kamu tutup untuk kami terhalang antara kami dengan Ya'juj wa Ma'juj, kaum yang memerangi, merusak di muka bumi ini. Masya Allah ya, Ya'juj wa Ma'juj ya. Tuan-tuan, di manakah tempat ini? Wallahu alam. Ada yang mengatakan ini di daerah Turki, ada yang mengatakan di daerah Georgia, karena di sana banyak tambang besi ya. Macam-macam ini pendapat ya. Ada yang mengatakan ini juga bangsa Mongol katanya. Ada yang mengatakan Cina. Enggak lah, ini anak berkata mengira-kira ini. Enggak semua kali. Cina juga ada yang muslim, wallah alam bisawab ya. Jadi subhanallah, mereka ini bingung rakyat ini. Sampai dia bingung, dia cemas, dia risau terhadap kaum yang merusak itu Ya'juj wa Ma'juj. Sampai dia menawarkan kepada Zulkarnain, ya Zulkarnain, kamu mau nggak aku bayar? Tapi tolong buatkan kami dinding penghalang antar kami dengan Ya'juj wa Ma'juj. Masya Allah ya. Zulkarnain kemampuannya itu terkenal ketika itu. Makanya mereka kaum ini rakyat mengadu dan sampai dia tawarkan, fahal naj'alu laka kharjan, maukah engkau bayar? Kami buatkan kami bayar engkau dan engkau buatkan kami dinding. Subhanallah. Sadda, penghalang, dinding, bukit ya. Nah, ini kaum beringas ya. Jahat yang mengerikan sekali ya Ya'juj wa Ma'juj, tuan-tuan. Mereka ini selalu merusak di muka bumi, di mana wallah alam ini tempatnya di mana ya, wallah alam. Sampai sekarang dia masih hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW juga tidak jelaskan di mana tempatnya ya. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Masya Allah. Ini lihat. Zulkarnain berkata, wahai kaum-kaumku, apa yang Allah telah anugerahkan kepadaku itu lebih baik daripada imbalan upah kau kepadaku. Apa yang Allah kasih lebih baik dari upah yang kalian tawarkan. Aku tidak butuh pemberian kalian. Kata Zulkarnain, aku tidak butuh uang kalian. Aku tidak butuh bayaran kalian. Fa'inuni biquwwah, tapi tolonglah aku dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan buat dinding penghalang antara kalian dan mereka. Masya Allah. Pemimpin yang jujur, tidak pernah menerima pungli, pungutan liar kalau di Indonesia namanya. Tidak menerima riswah. Ya, lihat Zulkarnain, ditawari harta nggak mau ambil. Ini seorang pejabat, seorang penguasa nggak mau riswah. Harusnya demikian pemerintah pejabat-pejabat kita itu. Ngapain dia ambil dari rakyat? Ini Zulkarnain seorang raja yang cerdas, pintar. Ketika kaumnya rakyatnya ada masalah, ya. Tapi Zulkarnain raja yang cerdas. Dia katakan fa'inuni biquwwah. Dia tidak manjakan rakyatnya. Dia tidak manjakan masyarakatnya. Dia tidak katakan, tenang wahai kaumku, saya bisa menyelesaikan. Ya, tapi dia sertakan kaumnya untuk bekerja sama. Jadi diajak mereka itu bekerja sama kaumnya. Fa'inuni, bantu aku. Dan ini adalah metode ya, teman-teman. Ini cara bagaimana kita menghadapi permasalahan, menghadapi problem. Orang yang mengadu tentang masalah, jangan langsung diberi solusi, jangan. Kita ajak dia untuk berpartisipasi untuk memecahkan permasalahan. Bisa saja Zulkarnain langsung dia lakukan untuk tutup, tapi dia ingin masyarakat bekerja sama. Ya, kalian diam saja. Tidak. Zulkarnain dia fa'ayuni biquwwah. Ya, bantu aku agar kalian juga bisa memecahkan permasalahan ini.
Permasalahan Ya'juj wa Ma'juj ini, kaum yang merusak di muka bumi ini, membunuh rakyat-rakyatnya. Sama dalam hal rumah tangga nih, ya kayak kita nih. Kita di dalam rumah tangga ada anak masalah, ada istri bermasalah. kita ajak kita ajak berdiskusi supaya dia berusaha juga dalam masalahnya anak-anak kita ini. Ini ajaran Zulkarnain supaya mereka jangan merasakan permasalahan mereka ini dan dapat mencari solusi. Mereka juga merasakan permasalahan yang dia rasakan dan dia juga rakyat ini merasakan mendapati cara solusinya. Nah, tapi beliau katakan fa'ainuni bikuwah. Masya Allah, ini kalimatnya indah ya. Bantu aku dengan serius. Ya, kata Zulkarnain. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan buatkan dinding kalian, yaitu dinding penghalang. Inilah pejabat, inilah penguasa yang mana tuan-tuan, Masya Allah, luar biasa seperti beliau ini. Bukan sudah memiliki kekuasaan, semakin rakus, tidak. Semakin zalim terhadap rakyatnya, Zulkarnain tidak. Dia korupsi rakyat, uang negara, uang rakyat. Dia tidak. Ya, sebagaimana di negara-negara kita itu ya. Allah alam, Allah yahdihim, semoga Allah beri hidayah. Semakin besar dia mengumpulkan harta, dia semakin besar tanggung jawabnya di akhirat kelak. Tapi belajarlah dari Zulkarnain. Semakin panjang dia hidup mengumpulkan harta dunia, semakin panjang hisabnya nanti di akhirat. Semakin lama persidangannya nanti di mahkamah Allah. Ya Rabbana usturna fauqal ardi, ya Allah, wasturna tahtal ardi, wasturna yaumal ardi. Ya Allah, tutupi aib-aib kami di saat nanti ada hari di mana diperlihatkan segala amal ibadah kita. Atuni zubarul hadid. Ini solusi kata Zulkarnain. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran, ya, hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitra. Ini ilmu teknologi zaman dahulu, Masya Allah tuan-tuan. Atuni, datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Zubarul hadid. Jadi dimintai tolong kepada Zulkarnain. Zulkarnain minta rakyat bekerja sama. Bawakan aku, hadirkan aku, datangkan aku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini, sehingga potongan-potongan besi itu, lempengan-lempengan besi itu ketika sama datarnya dengan dua gunung ini, dua bukit ini, apa katanya? Qolang fuhu, ya. Ini coba bayangin tuan-tuan. Disuruh bakar. Ketika potongan besi itu telah sampai di tengah-tengah ini, di penghalang dua ini, menjadi penghalang rata dengan dua gunung ini sejajar ya. Ini gunung. Disuruh numpuk lempengan besi sampai sejajar sebagai benteng, sebagai penghalang. Qolang fuhu, maka bakarlah besi tersebut. Coba bayangin. Besi berton-ton banyaknya. Dari mana? Apinya dari mana? Gasnya dari mana? Jadi Zulkarnain ini punya teknologi yang orang tidak tahu ilmunya, Masya Allah. Qolang fuhu, tiuplah sampai menjadi api membara. Kalau sudah merah menjadi api, qala atuni ufrig alaihi qitra. Datangkan kepadaku tembaga. Setelah menjadi api, bayangin, rakyatnya disuruh membakar besi-besi yang dia tumpuk sampai rata di antara dua gunung. Atuni ufrig alaihi qitra. Datangkan aku timah panas yang mendidih, tembaga yang mendidih, agar ufrig alaihi qitra, agar tembaga yang mendidih ini aku tuangkan ke atas besi yang sudah panas itu. Masya Allah. Ini ilustrasi ya. Ilustrasi seperti ini, dua gunung, sebelah sana Ya'juj wa Ma'juj, sebelah sini kaum yang tertindas, yang mengadu kepada Zulkarnain. Ini kaum disuruh untuk kumpulkan besi, kata Zulkarnain. Coba berapa ton kira-kira tuan-tuan. Masya Allah. Ini sampai menumpuk tinggi, rata dengan dua bukit ini, disuruh nyalakan api. Setelah merah, dituangkan cairan tembaga. Keren gak ini?
Ini tahu kapan berapa derajat panasnya, besi mulai panasnya kapan, kemudian berapa derajat dituangkan cairan panas tembaga, ya. Tembaga ini bisa menjadi besi dan logam yang kuat dan tidak bisa ditembus Ya'juj wa Ma'juj. Kita menyangka orang zaman dahulu primitif ya. Tak, orang dahulu tertinggal zaman. Tidak. Orang dahulu tertinggal teknologi. Tidak. Tidak, tuan-tuan. Mereka kaum yang hebat. Mereka punya teknologi sendiri yang kita tidak tahu. Masya Allah. Seperti orang Mesir. Al-Misriyuna al-Qadimah. Orang-orang Mesir. Mereka bangun Sphinx, Ahram, piramid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba." Masya Allah. Coba perhatikan ya. Famasta'u, mereka Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa mendakinya. Dua bukit, di tengahnya lempengan besi, dituangkan tembaga yang mendidih, kemudian telah kuat menjadi penghalang. Famasta'u, kata Allah, mereka Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa mendakinya. Wa mastata'u lahu naqba. Wa mastata'u, ada huruf tambahan ta di sini nih ya. Nih lihat nih. Wa masta'u, enggak ada taknya. Di sini ada wa mastata'u, ada ketambahan ta di sini ya. Itu ziyadatul huruf, artinya di dalam fi'il ziyadatul fi'il, artinya lebih sulit lagi dia mendakinya, lebih sulit lagi dia melobangi. Oh, Masya Allah. Wa mastata'u lahu naqba, tidak bisa dia melubangi. Itu setelah itu firman Allah Subhanahu wa taala berkata, qala hadza rahmatun mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Subhanallah, subhanallah, akhlaknya Zulkarnain. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Masya Allah. Perkataan Zulkarnain sungguh indah, tuan-tuan. Dia tidak sombong. Dia tidak bangga diri. Keren gak ini? Masya Allah, mantap ini akhlaknya beliau. Kita bisa contoh. Dia tidak kata, ini karena aku ahli. Aku pintar. Aku jago. Aku hebat. Tidak. Subhanallah. Ini dia nisbahkan. Zulkarnain dia nisbahkan keberhasilannya kepada Allah. Saya bisa seperti ini karena Allah. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat Tuhanku. Masya Allah. Ini adalah kasih sayang dari rahmat dari Allah. Tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah. Berapa banyak kita dapati orang-orang mendapatkan keberhasilan, kejayaan. Dia lupa diri. Dia ujub. Saya dapat jabatan, saya gaji besar karena saya pintar. Karena saya banyak pengalaman. Karena saya profesor. Karena saya doktor. Karena saya ahli. Ini ucapan congkak ya tuan-tuan. Bapak Ibu. Ini orang sombong. Tak ujub. Sama seperti Qarun ya. Kita belajar Qarun kan. Dia sampai diabadikan oleh Allah. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta banyak karena ilmu saya. Lihat. Allah abadikan kisah teruk. Kisah buruknya. Kisah. Ya Allah. Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta banyak ini karena ilmu saya. Ya, orang-orang yang mengumpulkan harta karena dia keahlian dia, ya jangan jauh-jauh, beda enggak beda. Sama dia dengan Qarun. Lupa diri, tuan-tuan. Adapun orang-orang hebat seperti Zulkarnain, dia dapati langsung dia nisbatkan kepada Allah. Dia sadar ini adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu raja yang Masya Allah diberikan singgasana sampai kekuasaannya Masya Allah. Pengikutnya jin. Sampai beliau ketika dihadapkan singgasana Balqis, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Apa terusannya? Liyabluwani ashkuru am akfur. Tiba-tiba singgasana sudah ada di hadapan Sulaiman dalam waktu masa yang sangat singkat sekali. Dia mengatakan, dia ucapkan haza.
min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Ini adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru, apakah aku dapat bersyukur? Akfur, apakah aku tidak bersyukur? Ya, tengok Zulkarnain ketika mencapai kesuksesan, beliau bisa membuat qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tuan-tuan, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini adalah salah satu sindiran buat kita. Pelajaran penting. Kesuksesan yang kita raih, anugerah Allah yang Allah beri, harta yang Allah bagi, jawatan yang Allah berikan, amanahkan kepada kita. Jangan lupa ini adalah peran Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah untuk kita. Maka di sini juga dikatakan وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Masya Allah. Dia ingatkan kata Zulkarnain kepada kaumnya, maka jika datang keputusan Robku suatu hari, kalau ada ketentuan Allah di suatu hari, maka dinding ini akan menjadi luluh. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan ini janji Robku suatu hari akan terjadi. Jadi dinding yang dibuat Zulkarnain ini, saya buatkan, ini tidak akan bisa bertahan lama, selama-lamanya, kata Zulkarnain. Kata Zulkarnain, suatu saat nanti akan luluh, akan hancur kalau Allah berkehendak. Ya. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Masya Allah. Dan kami biarkan Ya'juj wa Ma'juj, mereka berkembang biak, beranak pinak, banyak. Tapi mereka terkepung di tempat sad, bendungan tadi itu. Mereka tidak bisa keluar. Jadi mereka itu terhalang di muka bumi ini dari zamannya Zulkarnain sampai sekarang. Sampai nanti Allah buka bendungan tersebut. Ya, kita nggak tahu tempatnya di mana ini. Dicari di Google Map nggak ada. Nggak ada di Google Map, teman-teman. Kita cari ciri-cirinya pun itu terkaan kita ngira-ngira, oh itu orang Mongol itu. Bukan, padahal banyak orang-orang Cina Muslim, Masya Allah ya. Di sini ada Islamic Center Cina atau di Dragon Mat. Luar biasa kan, setiap tahunnya berapa ribu tuh masuk Islam. Al-Qaf Aikat selalu umumkan. Jadi mereka itu tertutup, sampai sekarang tidak bisa keluar. Kita yakini tempat ini ada ya. Dan suatu saat Ya'juj wa Ma'juj pasti keluar dari tempat tersebut. Wa min kulli hadabin yansilun, kata Allah dalam firman lain, mereka akan keluar suatu saat. Nah, ini adalah kesiapan untuk kita. Dengan jumlah yang sangat banyak pada saat itu. Masya Allah. Karena mereka sekarang sedang beranak pinak, berkembang biak. Ini kisah sudah selesai. Zulkarnain sudah selesai, teman-teman. Sampai sini saja Allah ceritakan. Allah cerita sampai di sini saja, ya. Ini adalah raja yang adil, raja yang perhatian kepada rakyatnya, raja yang sangat sayang kepada rakyatnya, raja yang memberikan arahan dakwah, beriman kepada Allah, raja yang turun tangan menghadapi problematika rakyatnya, raja yang tidak mencari harta, raja yang ketika ditawari harta upah dia menolak. Ini raja soleh yang Allah jadikan contoh bagi kita semua di bumi ini. Adapun Ya'juj wa Ma'juj, kata Nabi, setiap hari mereka itu beranak pinak. Dan kata Nabi, setiap mereka itu keluar, setiap hari mereka melobangi bolongan Zulkarnain, bendungan dinding yang dibuat Zulkarnain. Setiap hari dia bolongi, dia tidak pernah berhenti. Kemudian dia lelah, tidur, besoknya kembali lagi. Sampai dia dapati ketika dia bolongi, Allah tutup kembali. Masya Allah, lihat bayang. Terus menerus sampai ada saatnya nanti terbuka. Sampai pembesar Ya'juj wa Ma'juj ini dia mengatakan, pimpinannya mengatakan, kita berhenti dulu, esok lubang itu akan terbuka. Akhirnya terbuka lubang tersebut. Nanti pada akhir zaman. Jangan sampai nebak-nebak ente, jangan kayak Ustadz Indonesia atau ada Ustadz akhir zaman. Hari kiamat tahun ini. Na'udzubillah.
Ya, jangan percaya itu dukun. Ya, ada ustadz yang mengatakan hari kiamat tahun segini, tanggal segini, itu dukun itu. Itu perkara gaib, perkara Allah, ya. Sampai Rasulullah aja ditanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Kata kata Rasulullah ditanya oleh sahabat. Apa jawaban Rasulullah? "Madza a'dadta laha?" Apa yang kamu siapkan? Apa yang kamu siapkan kalau datang hari kiamat? Nanti jangan tanya-tanya kiamat, ya. Makanya kapan mereka keluar kita tidak tahu, ya. Yang pasti mereka keluar di penghujung zaman ketika Dajjal turun, ya. Nabi Isa diturunkan di Damaskus, di Manaratul Bayda, tower putih Masjid Umawi. Itu Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Tempat saya belajar dulu. Nabi Isa kemudian membunuh Dajjal, ya. Turun Damaskus, dia kejar Dajjal, dia bunuh di Bab Lud, Gate Lud di Yerusalem sana. Ya. Kemudian Allah mengatakan kepada Isa, "Wahai Isa, bawalah hamba-hambaku." Allah berkata kepada Nabi Isa, "Bawalah hamba-hambaku ke bukit, ke gunung. Sungguh telah keluar Ya'juj wa Ma'juj yang kalian tidak dapat menghadapinya. Kalian tidak dapat melawan mereka." Lihat perintah Allah kepada Isa alaihissalam setelah membunuh Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj keluar. Maka keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Jumlahnya tak tahu berapa juta, berapa miliar. Banyak. Sejak zaman Zulkarnain sampai sekarang belum keluar. Belum ada yang keluar. Ya, kira-kira jumlahnya berapa? Nggak ada yang tahu kan. Banyak sekali mereka nanti. Sampai disebutkan di sebuah hadis, ketika mereka keluar, banyak melewati sebuah danau. Sebuah lautan, danau itu habis airnya. Lautan itu habis airnya. Mereka minum. Saking beringas. Saking apa? Saking hausnya. Saking ganasnya. Saking garangnya. Makhluk yang, ya Allah, makhluk yang mereka temui, kecuali mereka binasakan, bunuh, tebas. Mereka bunuh. Ya, Nabi Isa alaihissalam bisa melawan Dajjal, tapi tidak bisa melawan mereka. Lihat, akhirnya mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini nanti. Semua mereka ini yang dia temui, dia bunuh. Setelah mereka menguasai bumi, lihat, Ya'juj wa Ma'juj ketika setelah menguasai di muka bumi ini, dengan sombongnya mereka berkata, "Qadin tahayna min ahlil ard." Kita telah habisi semua penduduk bumi. Tinggal penduduk langit. Oh, lihat. Sampai berkata Ya'juj wa Ma'juj, "Qadin tahayna min ahlil ard." Kita telah binasakan penduduk bumi. Tinggal ahlus sama, tinggal penghuni langit. Kita belum basmi mereka. Lihat. Sombongnya, lihat. Ya, sombongnya Ya'juj wa Ma'juj. Mereka melepaskan anak panah ke langit. Kemudian Allah berikan darah seakan-akan berlumur darah. Kata mereka, kata Ya'juj wa Ma'juj, penghuni langit sudah tewas semua. Padahal itu hanya Allah buat darah kun fayakun biasa saja. Di saat dia berada di puncak sombong-sombongnya itu, ya, Ya'juj wa Ma'juj. Ketika dia sombong, dia menguasai, dia membunuh penduduk bumi. Dia mengira telah membasmi penduduk langit. Di puncak kesombongannya Allah kirim apa? Allah kirim dud. Allah kirim ulat kecil tuh. Untuk membunuh mereka. Masuk ke leher mereka, mereka mati semua ya, Ya'juj wa Ma'juj, dimakan ulat. Ya, tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian jamaah rahimahullah, terkadang Allah bunuh mereka karena orang-orang sombong ini dengan perkara ringan. Allah bunuh mereka dengan perkara-perkara yang ringan. Seperti kaum Ad. Oh, mereka sombong dengan tubuhnya, dengan badannya. Allah bunuh mereka dengan apa? Sarsarin atiyah. Allah bunuh mereka dengan angin. Digoyang oleh angin 8 hari. Allah. Itu kaum Ad. Dengan perkara sepele. Siapa lagi yang dibunuh oleh Allah? Raja Namrud. Raja Namrud, tahu kan Raja Namrud? Saya nggak tahu. Raja Namrud sombong mereka. Mereka merasa dirinya Tuhan. Allah kirim lalat atau Allah kirim nyamuk. Masuk hidungnya, mati terbunuh dia. Ya Allah. Jadi Ya'juj wa Ma'juj sombong dengan angkuhnya, dibunuh dengan ulat. Mati semua mereka.
tatkala mereka sudah mati semua, tuan-tuan, Nabi Isa turun dari persembunyiannya, melihat semua tidak ada yang tersisa. Ya'juj wa Ma'juj terbunuh semua oleh ulat. Di tempat itu sudah tidak kondusif. Bumi ini bau busuk. Ya Allah, Nabi Isa berdoa kepada Allah. Akhirnya turunlah burung-burung untuk mengangkat mayat-mayat itu, dibuang kemana, Allah alam. Ya. Kemudian Nabi Isa hidup normal dengan para pengikutnya, membawa ajaran Nabi Muhammad. Sampai dia meninggal dunia, Nabi Isa sebagaimana wajarnya manusia, Nabi Isa meninggal. Ini apa? Ini tanda untuk bantahan kepada Yahudi. Nabi Isa sudah mereka bunuh. Yahudi kan mengira Nabi Isa dibunuh oleh mereka. Ya. Dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang Nasoro. Mereka katakan Nabi Isa adalah Tuhan. Nabi Isa mati, wafat seperti biasa manusia. Ternyata dia seorang nabi dan dia meninggal dunia sebagaimana nabi-nabi lain. Ya, ini apa? Untuk memperkuat akidah kita seorang Muslim. Nabi Isa adalah nabi, bukanlah Tuhan. Ya, tatkala Nabi Muhammad SAW keluar ingin menyampaikan, tuan-tuan, cerita ini sungguh indah sekali ya. Dan ini menjadi sebuah kata Allah Subhanahu wa taala, ada manusia yang paling hina dan rugi. Di ujung surat Al-Kahfi ini Allah ceritakan. Di sini ada kisah yang sangat indah sekali. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalian tahu nggak manusia yang paling rugi di muka bumi ini? Orang yang mereka, nih lihat, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Jangan sampai kita miskin di dunia, fakir di akhirat. Jangan sampai kita ya. Di dunia udah fakir, udah miskin. Miskin itu maksudnya bukan hal harta, bukan orang susah. Jangan katakan ente orang-orang susah, jangan. Justru ente yang susah. Semua kita itu susah. Susah senang itu adalah hal biasa. Tapi di dunia susah, di akhirat ente fakir, itu bahaya. Hati-hati orang yang mengejar dunia. Orang yang mengejar dunia itu tidak akan pernah puas, kata firman Allah ini. Walaupun sudah memiliki banyak harta, banyak invest, banyak simpanan, dia ingin lebih banyak lagi. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ditanya, siapa manusia yang paling hina, wahai Syekh? Beliau menjawab, orang yang melupakan akhirat karena sibuk mengejar dunia. Nauzubillah ya Allah. Dia lalu kehilangan dunia dan akhirat sekaligus. Orang ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sehina-hinanya hamba. Sehina-hinanya manusia. Paling jahil pula, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun. Mereka mengira, ya. Mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu telah orang yang berbuat amal yang baik. Magrur, tertipu dengan amal baiknya, ya. Mereka tertipu dengan amal baiknya, tuan-tuan. Maka dari itu ini adalah ilmu Allah yang menceritakan kepada kita, orang yang sesat di muka bumi adalah orang yang merasa telah beramal yang terbaik. Ini tertipu dengan amalnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan sediakan dia surga Firdaus. Allahumma akrimna ya Rabb. Hadiahi kami ya Allah, karuniakan kami Firdaus yang tertinggi, sebagaimana Sayyidah Aisyah mengajarkan kepada kita, kalau kalian meminta surga, mintalah surga yang paling tinggi dalam doa kalian, yaitu doa minta Firdaus, ya. Semoga kita semua Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, yang mana ilmu Allah itu luas, lautan yang tidak akan pernah habis. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahr. Tidak akan pernah habis tinta lautan ilmu Allah. Masya Allah. Walaupun didatangkan kembali tinta tersebut sebanyak lautan di muka bumi, mana fida. Tidak akan pernah habis ilmu Allah. Maka Allah berkata dalam surat Al-Isra, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ente baru dikasih ilmu Allah sedikit saja. Jangan sombong. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat ini, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Rasulullah itu adalah manusia yang seperti biasa, seperti kita, ya, diberikan wahyu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, falyamal amalan salihah. Hendaklah ente berbekal banyak dengan amal-amal yang soleh. Ini syarat supaya kita ingin jumpa dengan Allah itu, banyakin amal ente. Amal ini akan memperjumpakan kita dengan Allah. Dengan yang kedua, jangan sampai kita sekutukan Allah dengan apapun. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah salah satu kisah yang mana Dzulqarnain, kisah penutup tentang tentang surat Al-Kahfi. Saya menceritakan tentang malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. Ini adalah hadisnya. Yang minggu lalu saya tak menyebutkan hadisnya, ini hadisnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin keluar rumah beliau ingin menyampaikan kapan, bila terjadinya Lailatul Qadar. Ya, Nabi Muhammad sudah tahu tanggalnya berapa. Saat itu Nabi keluar, tengok ada dua sahabat Nabi yang sedang bertengkar. Maka Nabi dilupakan kapan Lailatul Qadar itu. Kata Nabi, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadr wa innahu talaha fulanun wa fulan farufi'at." Maka aku menemukan kedua kawanku, sahabatku, dia bertengkar. Padahal aku ingin memberi kabar tentang Lailatul Qadar, kapan terjadinya. Maka farufi'at. Maka kata Nabi berkata, Allah menjadikan aku lupa. Rufi'at. Allah jadikan aku lupa tentang Lailatul Qadar. Wa asa ayyakuna khairun lakum. Semoga ini terbaik untuk kalian, kata Nabi SAW. Ulama mengatakan ini dalil, tuan-tuan, bahwasanya kegaduhan, pertengkaran di antara kita itu menghilangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya Nabi SAW ini ingin memberitahu kita tentang Lailatul Qadar, kapan terjadi, bila masa itu, malam itu mulia kapan. Namun ilmu itu diangkat ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi tidak tahu, sehingga Nabi dibuat lupa oleh Allah dan menyuruh kita untuk mencarinya. Faltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi, carilah di malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Karenanya sekarang kita tinggal malam 25, malam 27 sama malam 29. Tuan-tuan, yang belum merasakan nikmatnya malam-malam ganjil, sekarang buru. Ente nggak tahu Ramadan tahun depan masih ada nggak? Ya, nas'alullah lanal khitam. Semoga kita di husnul khotimahkan. Umur kita nggak sampai 83 tahun ya. Tapi pahala Lailatul Qadar ini melebihi umur kita insya Allah. Karena umat Nabi Muhammad umurnya sedikit. Maka Allah hadiahkan umat Nabi Muhammad umurnya yang Masya Allah pahala Lailatul Qadar itu lebih daripada 1000 bulan. Bukan sama. Ya. Maka dari itu saya ingatkan, banyak kegagalan, banyak kelemahan terjadi di antara kita karena kita bertengkar. Dalam hal apa saja. Contoh yang kita tahu sejarah perang Uhud ya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran itu, "Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu ittahsunahum biidnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa ankum." Masya Allah, ini surat Ali Imran menceritakan tentang bagaimana kita mengambil ibrah kegagalan. Allah berkata, sungguh telah kami memenuhi janjinya, kata Allah. Di peperangan Uhud, tatkala kalian membunuh kafir-kafir dengan izin Allah. Namun apa yang terjadi setelahnya? Hatta idza fashiltum. Kemudian kalian menjadi lemah. Watanaza'tum. Kalian bertikai. Kalian begaduh. Kalian berantem. Berdebat jidal. Ya, di antara kalian. Tanaza'tum. Ini Allah sedang menceritakan orang-orang yang berada di atas gunung Rumat ya.
Kalau kalian umroh itu di sana ada Gunung Rumat di Madinah itu ya. Ada gunung Jabal Rumat, Jabal Rumat tempat pemanah-pemanah. Mereka ditugaskan oleh Nabi untuk tidak turun dari gunung tersebut untuk menghadang orang-orang kafir yang hendak memerangi dari arah putar. Tapi apa? Watanaza'tum fil amr. Kalian itu berdebat. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian berbuat maksiat kata Allah. Di sini para sahabat sampai ada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud ya mentafsiri ayat ini, kalian berbuat maksiat kemudian saat orang-orang kafir kabur lari meninggalkan ghanimah mereka, apa? Para sahabat semua berebut harta rampasan di bawah gunung tersebut. Harta rampasan. Pemanah ini mereka itu kan berselisih ijtihad pendapat. Ini kan perintah Rasulullah sudah selesai saat perang saja. Rasulullah sudah memerintahkan ketika perang saja. Ini berselisih, berebut. Karena dia rakus tamak ingin menikmati harta rampasan juga, ya. Pemanah ini di atas gunung berdebat. Abdullah bin Zubair sampai mengatakan, ini perintah Nabi hanya berlaku saat perang. Sampai seperti itu. Sekarang perang sudah selesai. Kaum musyrikin sudah kabur. Mereka pun turun. Pemanah ini mereka turun dan mereka semuanya bertikai. Merebut harta rampasan ghanimah. Ini sebab kekalahan mereka. Sampai-sampai ada sahabat Nabi yang senior ya, yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Ma kuntu ara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya." Saya tidak menyangka ada juga ya ternyata sahabat-sahabat Nabi yang cinta dunia. Subhanallah. Abdullah ibnu Mas'ud menafsiri ayat ini. Sampai Allah berfirman, "Minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan tatkala sahabat-sahabat ada yang cinta dunia, dia menilai di situ saya butuh ghanimah sehingga terjadi pertikaian disebabkan keinginan dunia mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini semuanya terkalahkan. Tapi Allah maafkan mereka. Walaqad afa ankum. Allah maafi mereka. Ya, Masya Allah. Jangan sampai kita mencela sahabat ya. Sahabat mencintai dunia. Jangan sampai dari mulut kita menghina para sahabat Nabi. Sahabat Nabi kata Nabi, udulun. Sahabat-sahabatku adalah udul. Mereka itu adil. Mereka itu Masya Allah. Ashabi sahabatku. Kalian menyakiti, mencaci sahabatku. Kalian telah menyakitiku. Makanya kalian kalau temui ustadz-ustadz. Atau orang Syiah yang mencaci sahabat-sahabat Nabi, jauhi mereka. Atau ustadz-ustadz yang di Nusantara, di Indonesia nih banyak nih. Mencaci Nabi atau habib-habib yang menyamar menjadi Syiah. Itu hati-hati ente. Jangan sampai terbedaya dengan manisnya kata-kata ucapan. Ya, banyak tuh di Indonesia tuh. Kalla wahasya. Tidak boleh kita mencaci Nabi, sahabat-sahabatnya. Namun mereka pernah salah. Ya, sama seperti kita sebagai manusia. Jadi pertikaian ini muncul keluar. Disitulah bahkan kita sekarang dalam dakwah, maka berlemah lembutlah dalam dakwah saja, seperti ustadz-ustadz, para penceramah, para dai-dai, berlemah lembutlah dalam dakwah. Jangan bertikai, karena bertikai itu sebab rahmat Allah cabut. Dulu Nabi SAW mengutus dai, seorang ambasador, seorang safir, seorang pendakwah. Siapa namanya? Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Beliau ini menasehati, Nabi Muhammad menasehati berdua. Menasehati Abu Musa al-Asy'ari sama Mu'adz bin Jabal. Menasehati dengan nasihat seperti ini. Basyira wa la tunaffira. Yassira wa la tu'assira. Tatawwa'a wa la takhtalifa. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, wahai Mu'adz bin Jabal, kalian berdakwalah basyira. Berikan kabar gembira tentang Islam. Jangan tunafira, jangan engkau jadikan mereka takut kepada Islam. Jangan mereka lari daripada Islam. Yassira wala tu'assira. Mudahkan urusan perkara-perkara, jangan dibuat susah. Ya, jangan dibuat susah dalam Islam. Tatawwa'a wala takhtalifa. Salinglah kalian mengalah. Salinglah kalian taat. Jangan takhtalifa, jangan berselisih.
Jadi ini wasiat agung tatkala Nabi mengirim dua dai, masya Allah. Jadi teman-teman, pertikaian segala macam kegaduhan dapat melemahkan dakwah kita, dapat melemahkan kajian, dapat melemahkan tugas untuk memperbaiki umat. Ya nggak? Jangan sampai lihat tengok di Indonesia mencaci satu sama lain, menghina dengan wayang. Ya Allah ya Rabbi astagfirullah. Itu Ustaz gadungan itu, Ustaz abal-abal. Indonesia banyak ya menjatuhkan Ustaz ini. Ya Rabbi, tapi Masya Allah. Allah buka Allah buka siapa yang sebenar-benarnya Ustaz. Ulama su kata kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Nanti kita belajar insyaallah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Janganlah kalian bertikai kata Allah. Fatafshalu, kalian akan lemah, wa tadhhab rihukum, kalian akan hilang. Itu lihat sebab umat Islam. Ya, wasbiru, bersabarlah agar kau tidak berselisih. Jadi untuk tidak selisih itu butuh sabar, ya. Butuh mengalah, butuh menjatuhkan ego, ya, teman-teman. Ini adalah perintah kita. Lihat, Ramadan akan meninggalkan kita. Ini penghujung kajian. Insya Allah ini adalah kajian terakhir kita. Nanti kita akan sambung nanti selepas hari raya. Kita kembali kepada kajian fikih. Insya Allah tentang bab nikah. Semangat ya, tentang bab nikah. Membina keluarga muslim. Kifayatul Akhyar. Di sini ada pesan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau. Jangan engkau cucurkan air mata kalian dengan kepergian Ramadan. Sebab Ramadan saya'ud. Ya, sayarji' akan kembali Ramadan nanti tahun hadapan. Akan tetapi uskub, cucurkanlah air mata kalian. Khasyatan an ya'uda Ramadan wa anta rahil. Ramadan datang kembali tahun depan, kau telah pergi. Ya Allah. Tuan-tuan, ciri tanda Ramadan kita diterima adalah mempertahankan istiqomah amal soleh yang kita lakukan selama ini. Setelah 23 Ramadan hari berlalu, kalau dipikir-pikir, ya, kita renungi sekarang nih. Kita kuat untuk puasa Senin Kemis juga setiap minggu. Itu pun kalau kita punya rasa sadar dan mau. Sekarang Ramadan kita bisa menjalaninya. Kalau kita pikir-pikir setiap minggu kita bisa Senin dan Kamis. Yuk kita pertahankan azam. Madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan, Universitas Ramadan, School of Ramadan telah mengajari kita nikmatnya ibadah. Lezat manisnya ibadah, bermunajat. Masya Allah. Kalau dipikir-pikir kita bisa bangun sebelum azan subuh. Bahkan setengah jam sebelum azan subuh. Untuk sholat tahajud, qiyamul lail, wirid, istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, orang-orang soleh itu bermesra, minta ampun kepada Allah. Itu waktu yang sangat mustajab. Ketika engkau melempar anak panah akan tertuju. Langsung pada posisi sasaran tepat. Itu. Sebenarnya kita bisa. Karena kita sudah lakukan di Ramadan. Untuk sahur. Itu pun kalau kita mau, ya. Sebenarnya kita kuat untuk sholat sunnah minimal 11 rakaat setiap malam. Sama sepertinya kita bisa setiap malam nanti selepas Ramadan. Karena kita sudah terlatih di malam-malam Ramadan kita ini. Untuk tarawih. Dan di tengah berbagai kesibukan kita, ternyata kita masih bisa menyempatkan diri untuk membaca Quran. Siapa yang belum membaca Quran sampai sekarang? Merugi ente. Ramadan berlipat ganda. Bukan hanya hal-hal biasa seperti hari biasa. Tapi ini Masya Allah. Berlipat ganda yang Allah sembunyikan pahalanya. Ya, Ramadan. Pahala sunnah menjadi pahala wajib. Lihat. Al-Quran setiap hurufnya tadinya 10. Sekarang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa juz? Masa ente setiap tahun datang Ramadan gak pernah hatam? Na'udzubillah min dzalik. Pelajari Al-Quran dengan baik. Azam, habis Ramadan saya mau belajar Al-Quran. Pengaji yang benar, murattal yang benar. Banyak di sini ustadz-ustadz ya. Banyak kajian-kajian. Kalau betul kita bentuk. Yuk kita kaji setiap minggu. Tajwid. Bacaan yang benar.
Dan banyak lagi hal-hal positif yang kita lakukan selama Ramadan. Tapi sayangnya kita tinggalkan setelah takbiratul Idul Fitri. Billah. Semoga kita insya Allah menjadi hamba Allah yang diistiqomahkan setelah Ramadan. Amin. Kul amin. Semoga kita diberikan oleh Allah manisnya ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita taufik inayahnya kepada kita semuanya. Tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah sayang sama kita, kita akan digiring di tempat yang mulia, ya. Di tempat yang Allah ridhoi, di majlis yang Allah ridhoi, di situ kita belajar ilmu, di situ kita belajar memperdalam ilmu agama. Kenapa, tuan-tuan? Hamba Allah itu hamba yang mulia itu kalau dia sadar kalau dia itu adalah hamba. Orang yang paling sempurna adalah dia menyadari dirinya itulah hamba. Menggunakan kehidupannya dia seorang hamba, butuh Allah. Ya, kita disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah buru tuh malam Lailatul Qadar. Berburu, cari, usaha. Ya Allah. Kita butuh Allah. Sampai Allah mengatakan kepada kita, rasa bangga sebagai hamba itu adalah fakhrun. Kebanggaan seorang hamba ketika dia sadar kalau dia itu adalah butuh Allah. Ana abdun soro fakhri dimna fakhri wabtigari. Aku adalah seorang hamba yang bangga bagiku adalah senantiasa butuh kepada Allah. Iftiqari. Lihat, bila mana seorang hamba itu dia butuh kepada Allah, maka dia akan melindunginya. Allah akan melindungi dia. Kalau hamba itu butuh Allah, Allah akan melindungi dia. Itu kata Allah. Sudah, saya akan lindungi hamba itu. Ini hambaku, kata Allah. Ya. Tapi seandainya hamba itu tidak sadar, dia tidak mau butuh Allah. Allah biarin. Allah nggak perhatiin dia. Allah cuekin dia. Allah jauhi dia. Lihat, kebutuhan kita kepada Allah itu butuh. Dia sudah nggak butuh aku, kata Allah. Ya sudah. Ini hati-hati nih ya. Nggak ada namanya riayah, nggak ada namanya inayah, nggak ada perhatian dari Allah, nggak ada pertolongan dari Allah. Karena dia tidak sadar, dia tidak butuh pada Allah. Nauzubillah. Kita butuh ya. Kita sepakat janji butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita semakin butuh, kita semakin taat. Dalam ibadahnya kita seorang yang taat saja butuh Allah, apalagi orang yang nggak taat, dia butuh pengampunan Allah. Pendosa saja butuh Allah. Butuh ampunan Allah, ya enggak? Orang taat butuh karena dia khauf dan roja. Dia makin tambah cintanya, makin tambah mahabbahnya, makin tambah rasa takut dia. Ya, hamba itu kalau tambah cintanya, makin tambah rasa takutnya. Takut tidak diterima. Ramadan saya takut tidak diterima. Makanya ada istighfar. Ya. Astagfirullah ya. Semakin kita cinta, semakin kita takut, tuan-tuan. Makin cinta, makin takut diputusin sama Allah. Coba itu derajatnya seorang arifin. Orang yang mengenal Allah. Makin tinggi cinta kepada Allah, makin takut dia dijauhi oleh Allah. Subhanallah. Subhanallah. Rubbama fatahallahu laka baban, walam yaftah laka babal qabul. Bisa jadi Allah membukakan kepadamu pintu amal. Kamu pintu masuk Ramadan, kamu masuk di dalam Ramadan. Bisa beramal. Walam yaftah laka babal qabul. Tapi Allah belum tentu membukakan pintu qabul. Engkau diterima amalnya. Lihat. Belum tentu. Ente jangan mentang-mentang saya sampai umur saya di Ramadan. Saya bisa beribadah. Belum tentu Allah dikabulkan amal-amal ente. Tanda amal makbul itu bagaimana Ustaz? Tanda amal makbul, tanda amal diterima Allah itu dia lupa dengan amalnya. Ya. Allah berfirman, apa itu? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'uh. Wal 'amalu shalihu yarfa'uh. Amal itu, tuan-tuan, kalau soleh, maka Allah akan angkat. Allah naikkan. Imam Al-Haddad rahimahullah berkata, bila mana Allah ingin angkat amal itu, maka hilang dari ingatan hambanya. Masya Allah. Ente pernah sedekah, ente lupa dengan, kalau tengok itu, ente masih ingat, oh saya telah memberi kepada dia sedekah. Ente berarti belum diterima amal ente. Karena masih ingat-ingat amal ente. Kata Imam Haddad, tanda Allah terima amal ente, ente dibuat lupa. Ente lupa dengan sedekah ente. Ente lupa dengan pemberian ente. Ente lupa ente telah berbuat baik kepada orang yang ente bantu.
Ya, bahwasanya dia pernah beramal, dibuat lupa oleh Allah. Selagi amal itu masih diingat sama ente, tuan-tuan masih mengingat amal-amal kalian, dikenang, berarti amal itu belum makbul, ya. Makanya Allah berkata, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Maka Ibnu Athaillah Al-Kandar juga mengatakan, warubbama au qaka fi zam fakana sababal wusul. Namun kadang kala engkau dijerumuskan atau mungkin engkau terjerumus dalam jurangan dosa, jurangan maksiat, engkau terperosok berada di dalam dosa dan maksiat, jangan takut. Bisa jadi kadang-kadang itu menjadi sebab engkau menjadi sampai kepada Allah. Subhanallah. Jangan jangan menghina pendosa. Seorang pendosa itu hatinya inkisar, merintih, lebih tunduk, lebih merasa hina pendosa itu. Rubba maksiatin aurasat zullan wangkisaran. Berapa banyak orang yang bermaksiat dengan maksiat itu dia merasa hina dan merasa terenyuh hatinya, merasa rintih, merasa kehinaan dirinya. Khairu min ta'atin aurasat istikbaran. Lebih baik daripada ketaatan yang memunculkan rasa sombong. Ya, jadi jangan pandang orang hina, orang yang bermaksiat itu. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah, tuan-tuan, ini sangat indah kajian kita ya. Tasawuf ini, Masya Allah, tadabur. Semoga kita insya Allah dipertemukan lagi selepas hari raya. Ini ada pertanyaan nih. Ustaz, saya pernah mendengar jika Lailatul Qadar itu tidak bisa dicari, tapi akan diraih oleh perindunya. Bagaimana Ustaz? Semua umat Islam akan menemukannya selama dia mencari di malam 10 hari. Ya, bukan hanya perindu, kita perindu semuanya insya Allah. Orang berbuat baik itu minimal nih, ada kadar minimal. Orang yang mendapatkan dalam Lailatul Qadar itu sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah. Nih, paling minimal 2 sholat ini ente berjamaah saja. Ente insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi semua umat yang beriman, yang mencarinya, dia akan mendapatkan. Jadi bukan hanya perindunya, kita semua perindu. Ya, tapi insya Allah kita akan disampaikan kalau kita mencarinya, memburunya di malam malam mulia tersebut. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Teman-teman, kita langsung baca khatmil jalsah saja ya. Semoga kita insya Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur kita. Diberikan oleh Allah taufik wal inayahnya. Dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelezatan dalam ibadah kita. Berbuah sampai kita dihantarkan kepada husnul khotimah. Astaghfirullahaladzim min dzambil azim. Kita sama-sama membaca doa ini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأخر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, nas'alullah lana al-qabul. Kita memohon kepada Allah semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sisa-sisa Ramadan ini yang belum mempunyai doa spesial di bulan Ramadan, doalah doa spesial yang Rasulullah SAW ajarkan bahwa setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan sebanyak-banyaknya hamba daripada api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar. Ya, Allah memilih para hamba-hambanya dengan jumlah yang banyak-banyaknya. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah, samillah, sebut nama aku menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Doanya bagaimana yang diajarkan Rasulullah? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Sebut nama orang tua, Allahumma a'tiq riqaba abi, ya Allah, bebaskan ayahku dari api neraka. Allahumma a'tiq riqaba ummi, ya Allah, bebaskan ibuku dari api neraka. Allahumma a'tiq zaujati zauji, ya Allah, bebaskan suamiku, istriku dari api neraka. Allahumma a'tiq auladi wa banati minan nar, ya Allah, bebaskan anak-anakku, putra-putriku, zuriatku sampai hari kiamat dari api neraka. Minta ente, ya. Ini doa spesial yang Rasul ajarkan. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ada doa yang kedua tentang malam Lailatul Qadar. Ente banyak yang doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ente pakai afu anna boleh. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu. Itu jadikan wirid. Jadikan wirid ente di malam-malam ganjil. Kalau Allah sudah kasih ente afu, dosa ente seakar-akarnya dicabut oleh Allah. Makanya enggak gunakan Allah itu, Rasulullah mengajar kita, Allahumma innaka ghafurun. Tak. Kalau ghafur itu hanya menghapus, tapi tidak dihapus dari akar-akarnya. Hanya diampuni tapi masih ada bekas-bekasnya. Tapi kalau afu, sampai seakar-akarnya dosa itu dikeruk, dihabisi, dibakar, diampuni oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Masya Allah, tambahi karim tuh. Masya Allah. Jadi wirid ya. Malam 25, malam 27, malam 29 masih 3. Asallahu ayyarzuqana. Semoga kita diberikan rezeki, peluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan kemanisan ibadah dalam sisa umur kita semuanya. Semoga kita dibimbing oleh Allah, dipandang Allah, diperhatikan Allah, selalu disaksikan Allah, diberi kemudahan oleh Allah segala amalan ibadah, aktivitas kita dibahagiakan selalu, ya. Kita akan mendapatkan pelajaran Ramadan, cahaya Ramadan untuk bekal 11 bulan ke depan. Karena 11 bulan ke depan ini telah datang cabaran-cabaran yang Allah siapkan. Semoga dengan kita memperoleh Lailatul Qadar, Allah rubah kita. Ya, Allah rubah kita, nasib kita menjadi yang terbaik. Walillahil hamdulillahi rabbil alamin. Astaudiukumullahu dinakum wa amanatakum wa khwatina wa husna khitamikum. Aku titipkan tuan-puan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, agama kalian saya titipkan, amanah kalian kepada Allah saya titipkan, jiwa kalian saya titipkan kepada Allah, keluarga kalian saya titipkan kepada Allah, rizki kalian saya titipkan kepada Allah, ibadah kalian saya titipkan kepada Allah. Semoga Allah selalu menjaga semuanya. Kullu amin wa antum bikhair. Mohon maaf kalau ada salah selama ini. Yang insya Allah, semoga kita insya Allah dipertemukan di dunia sebagaimana Allah kumpulkan sekarang di majelis.
Allah juga kumpulkan kita nanti di Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bila hisab, tanpa hisab, wala sabiqati azab, dan tanpa azab. Semoga kita mendapatkan orang-orang sabiqunal awwalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.